See the exercise 10.2. Already I have explained fourth example and fifth example. In fifth example, we saw already thickness of the material. Thickness of the material at a is called capital R minus small r. What is the small r? 8. Capital R is the 8 centimeters, small r is the 5 centimeters. And what is the value? Thickness of the metal is 3 centimeters. Okay, previous class. See the 10.2. See the 10.2. A closed cylindrical tank of height 1.4 meters and radius of the base is 56 centimeters. What is made up of a thick metallic sheet? How much metal sheet is required? Express in the square meters. They given for you. So this is the cylinder. They given the radius, not the radius, directly radius given. What the radius? 56 centimeters. What is the height? 1.4 meters. Okay, ఇక్కడ centimeters లో ఉంది, ఇక్కడ meters లో ఉందండి. Okay, now we can't. Centimeters లో meters లో ఉంది. మేము కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. How much a closed cylindrical metal, అంటే closed అంటే top bottom ఉంది and also sides, అంటే PSA you want to find out. See how much metallic sheet is required. Okay, how much metallic sheet is required. ఇది తయారు చేయడానికి ఎంత మెటల్, ఎలాంటి మెటల్ మనకి యూజ్ అయింది, ఎంత మెటల్, అది సెంటీమీటర్స్లోనా మీటర్స్లోనా. దే గివెన్ ఫర్ యూ సమ్ హింట్. ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద స్క్వేర్ మీటర్స్, అంటే మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయమని చెప్పాడు. ఆల్రెడీ మీటర్స్లో ఉందండి. This is in the centimeters. You want to convert into meters. Okay, now 1 meter equal to 1 centimeter equal to how many meters? 100. 1 centimeter equal to how many meters? Small to big kada. Small to big annappudu 100. Okay, now 1 meter is equal to how many centimeters? Sorry, small to big adi. ఓకేనా, స్మాల్ నుంచి బిగ్ వెళ్ళేటప్పుడు 1/100. ఓకేనా, బిగ్ టు స్మాల్ వెళ్ళేటప్పుడు మల్టిప్లికేషన్, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. ఓకేనా, అప్పుడు టాప్ నుంచి బాటమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా, బాటమ్ నుంచి టాప్కి వెళ్ళేటప్పుడు డివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది. లెట్ us see. See here, 1 centimeter equal to 1/100 meters. Okay, now 1 meter equal to 100 centimeters. Already you know in the 8th class only. See, you want to find out the total surface area. See, given that write down in your class work like that only. First diagram. ఓకేనా, డయాగ్రామ్ నుంచి ఈ ప్రాసెస్ వాల్యూని గివెన్ దట్ ఏమి ఇచ్చారో చూసుకోవాలి. రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్. ఓకేనా, రేడియస్ సిలిండర్ ద గివెన్ 56 cm సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా, ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ 56/100 మీటర్స్. మీటర్స్కి కన్వర్ట్ చేసుకున్నామండి. ఓకేనా, దట్ ఈక్వల్ టు 0.56 meters. That is the radius r. Next, height of cylinder. What is the cylinder? 1.4 meters. Okay, now 1.4 meters. You want to find out TSA, total surface area. Radius తెలుసు అండి, హైట్ కూడా తెలుసు.
So TSA, total surface area of cylinder, that equal to, what is the formula? 2 pi r into r plus h. 2 pi r into r plus h or 2 pi r into h plus r, either correct and see substituting in the formula. So 2, that equal to, what is the 2 into, what is the pi? 22 by 7 into, what the radius we got? Radius for 0.56. Next, what the r? 0.56 plus 1.4, that is the values, that equal to, any cancellation? 7 ones 7, 0.08. Okay, now so 2 into 22 means 44 into 0.08. Okay, now 0.56 plus 1.4, it will become 1.96. Okay, now 1.96. See, 44 into 8 by 100, right? 8 by 100. Okay, now point remove yesana into 196 by 100. Okay, now 44 into 8. 44 into 8 means 832. So 352 into 196 by how many zeros? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Okay, now కింద స్పేస్ కంపరబడి ఇక్కడ రాస్తుంది, కంటిన్యూ. So 352 into 196. What is the value? So what is the value? Give us another value by doing the multiplication. 6, 8, 6, 7, 8, 9. So by doing the multiplication, what is the value? That equal to 68992 divided by 1000, not 10,000. Okay, put the point, it will become 6.8992. Okay, that is the value. So total surface area, idanతా మనం అనుకుంది మీటర్స్ లోనే కదా. సో ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి? మీటర్ స్క్వేర్. సో therefore లాస్ట్ కంక్లూజన్ అండి. ఫర్ ద కంక్లూజన్, therefore total surface area of the cylinder is equal to 6.8992 meter square. That is the required answer. Okay, see the next one. Volume of the cylinder. Next one also cylinder only. Second one, volume of a cylinder is 308 centimeter cube. Height is 8 centimeters. Height ఇచ్చేస్తారండి. What is this one? 8 centimeters. Next, find its lateral surface area and total surface area. Okay, you want to find out LSA and TSA. Both find out చేయాలండి. కానీ ఇక్కడ మనకు హింట్ ఇచ్చాడండి. They given for you height and also value. Value ఇచ్చాడు, height ఇచ్చాడండి. ఆ టూ వాల్యూస్ వల్ల మనం ఏం కనుకోవచ్చు? రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రేడియస్ హైట్ ఉంటే ఏ వాల్యూ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. సో ది గివెన్ ఫర్ యూ గివెన్ దట్ ఏమి ఇచ్చాడండి? హైట్ ఆఫ్
cylinder. With cylinder is full formula రాసుకోండి. Okay, height of the cylinder is 8 centimeters. Okay, next. They didn't give the radius. You want to find out the radius. So volume of cylinder is equal to 308 centimeter cube. They given. Okay, now what is the volume of cylinder? Pi r square h is equal to 308 cm cube. Okay, now centimeters cube. So 22/7 pi means into. You want to find out radius kada? మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఓన్లీ రేడియస్ అండి. అంటే పై అవసరం లేదు, హెచ్ కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ. సి ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ వాట్ ద హెచ్ వాల్యూ 8 cm is equal to 308 cm power 3. సో ఇక్కడ cm క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 cm అయిపోతాయి. ఓకేనా, 3 cm సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా 2 ఉంటుందని 2 will become క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ద రిమైండర్, ఇక్కడ మనకి ఆర్ స్క్వేర్ మాత్రం కావాలండి. 22/7 in LHS. By coming to RHS it will become 7/22, reciprocal అయిపోతుంది. Here we have the 8. By going to RHS it will become 1/8. So R square is equal to 308 into 7/22 into 1/8. Okay na, 1/8. 8 is there, 8/1 denominator లేకపోతే 1 ఉంటుంది. సో 8/1 అనేది 1/8 అయిపోతుంది. సో 22 ones 22 8 will be the remainder. So 22 fourths. Any cancellation? No. 2 fourths, 2 sevens. So 7 into 7 divided by 4. So R square, I am writing here, R square is equal to 49/4. So R is equal to cube root of 49/4. Then R is equal to 49 అంటే ఏమొస్తుందండి? సో వాట్ ఇస్ R square ఎంత వచ్చిందండి? R square is equal to 49/4 కదా. R square is equal to 49/4. Okay na, already you know. So R is equal to root of 49/4. So R is equal to, it is also 49 is a perfect square, 4 also perfect square. So 7/2 will come. So radius of the cylinder equal to what the value? 7/2. Okay na, you want to find out the LSA and also TSA, both find out cheyalandi. See, LSA of cylinder, that equal to what the formula? 2πRh. Okay, 2πRh. So that equal to 2 into what is the pi value? 22/7 into what is the R? 7/2 into what is the radius? Radius is 8. So 7 will be the cancel, 2 ones. So 22 into 8. So it will become 176. These are all centimeters only. So centimeter square. So therefore, in the last conclusion, therefore lateral surface area of cylinder is equal to 176 centimeter square. Like that you want to find out. Next you see the total surface area. Total surface area of cylinder equal to 2πr into R plus H. 2πr into R plus H. So 2 into 22/7 into what is the R value? 7/2 into what is the R value? 7/2 plus H value 8. So 7 will be the cancel, 2 will be the cancel. So the remaining is 22.
9 side, do the LCM. So 16 plus 7, 23 by 2. So 2 ones, 2 11s. So what is the value? 11 into 23. So 11 into 23, what is the value? I think 253 centimeters square. So therefore total surface area of the cylinder is equal to 253 centimeters square. Like that you want to find out. అంటే సిలిండర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనకు కావాల్సింది రేడియస్ హైట్. ఓకేనా, ఇక్కడ రేడియస్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ హైట్ ఒకటి ఇచ్చాడండి. హైట్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ కూడా వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూ కూడా ఇచ్చేసాడు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. సో ఆ 2 hints ప్రకారం మనం రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. రేడియస్ హైట్ తెలుసు కాబట్టి we will see lateral surface area and also total surface area 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి, ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. See the third one. A metallic cuboid of dimensions 22 centimeters, 15 centimeters, 7.5 centimeters means ఒక క్యూబాయిడ్ యొక్క లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ అండి. దాని మీనింగ్ డైమెన్షన్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద లెంత్ 22 centimeters, second one breadth is 15 centimeters and height is 7.5 centimeters. Okay, now was melted and cast into the cylinder of height 14 centimeters. What is its radius? అంటే ఫస్ట్ I have the cuboid. నా దగ్గర ఒక క్యూబాయిడ్ ఉందండి. I have the cuboid, that is the dimensions is 22 centimeters length, height is the 7.5 and breadth is the 15 centimeters. I am melting అంటే దీన్ని కరిగించేసానండి. ఈ క్యూబాయిడ్ మొత్తం కరిగించేసి దీన్ని మళ్ళీ ఏ షేప్లోకి తీసుకొని వచ్చానండి? సిలిండర్ ఓన్లీ సిలిండర్. ఓకేనా, ఈ క్యూబాయిడ్ మెల్ట్ చేసేసి కరిగించేసి నేను ఏ షేప్లోకి తీసుకొని వచ్చానండి? సిలిండర్. హాగా సిలిండర్ హైట్ 14 centimeters. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్ సెంటీమీటర్స్ ఓన్లీ. అన్ని సేమ్ ఉండాలి. సెంటీమీటర్స్ ఉంటే ఇది కూడా సెంటీమీటర్స్. దిస్ వన్ విల్ బి ద మీటర్స్ మీన్స్ సిలిండర్ ఆల్సో విల్ బి ద మీటర్స్. సో ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్ రేడియస్ అంటే సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి మీరు. సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సి ఎనీ క్యూబాయిడ్ తీసుకొని సిలిండర్ మెల్ట్ చేసేసి సిలిండర్గా, క్యూబాయిడ్ తీసుకొని దాన్ని కరిగించేసి స్పియర్స్గా అయినా సరే సిలిండర్గా అయినా ఏదైనా సరే ఒక వస్తువుని తీసుకొని కరిగించేసి దాన్ని మెల్ట్ చేసేసి ఇంకొక షేప్లోకి తీసుకొని వస్తే దాని వాల్యూమ్స్. ఓకేనా, ద క్యూబాయిడ్ ఈజ్ మెల్టెడ్ టు రీకాస్ట్ ద సిలిండర్. సో ద వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనా, ఒక డయాగ్రామ్ని ఒక క్యూబాయిడ్ని తీసుకొని కరిగించేసి దాన్ని సిలిండర్ షేప్లోకి చూపించేస్తే కదా దీని యొక్క వాల్యూమ్స్ అనేవి చేంజ్ కావండి. ఓకేనా, ఈ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుందో ఈ వాల్యూమ్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో దేర్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. లైక్ దిస్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో రైట్ ఆన్ ద 2 diagrams, డ్రా ద 2 diagrams. హియర్ మెల్టెడ్ అని రాసుకోండి, మిడిల్లో కావాలంటే మెల్టెడ్ టు అని సిలిండర్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ వేసి మెల్టెడ్ టు ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. నెక్స్ట్ గివెన్ దట్ ఏమి ఇచ్చాడండి? length of cuboid equal to 22 centimeters. Next breadth of the cuboid 15 centimeters. Like that height of the cuboid is equal to 7.5 centimeters. Okay, next line cuboid గురించి మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలండి? height of the cylinder is equal to 14 centimeters. Radius of the cylinder we don't know, that is equal to small r. That is the given values. So we want to find out the value because of ఒక క్యూబాయిడ్ నుంచి మెల్ట్ చేసేసి దాని సిలిండర్ లెక్క చూపిస్తే కన్నా their values are equal. So value
మీరు కావాలంటే ఒక లైన్ రాసుకోండి అక్కడ అప్ సైడ్. ఇక్కడ లెంత్ బెడ్త్ హైట్ రాసేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ 14 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఆర్. నెక్స్ట్ టైం కావాలంటే ఏ క్యూబాయిడ్, ఏ మెటాలిక్ క్యూబాయిడ్ ఈజ్ మెల్టెడ్ టు అండ్ రీకాస్ట్ టు ఫార్మ్ ద సిలిండర్. సో దేర్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే లైన్ రాసుకోండి. ఓకేనా? అంటే మెల్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక డయాగ్రామ్ లైక్ తీసుకొని వస్తే దాని వాల్యూమ్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో లైక్ దట్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ is equal to volume of cylinder. So what is the volume of cuboid formula? LBH is equal to pi r square h. What is the L? అన్ని సెంటీమీటర్సే కదా, నో ప్రాబ్లం. సో 22 into 15 into 7.5 that is equal to 22/7 into radius we don't know into 14. 2 7 1s 7 2s 14. So what is the value? 44 into r square. 44 into r square in RHS. See the LHS multiply చేయదండి. మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ లాంగ్ మెథడ్ అయిపోతుంది. డోంట్ డూ ద మల్టిప్లికేషన్. సో 22 into 15 into 75/10 రాసుకోవచ్చు కదా. ఇది పాయింట్ రిమూవ్ చేసేలా. సో ఇన్ RHS I have the 44 into r square. So I want only r value. So 44 I don't want. So by coming to LHS it will become division. So 22 into 15 into 75 by what the value? 44 into no previous denominator level 10. That is equal to r square. R square. 2s. 5 2s, 5 15s. So 15 into 15, 225. 225 by 4. So r square. R square is equal to 225. Okay, now r square is equal to 225. R is equal to ఏమవుతుందండి? root of 225. Okay, now r is equal to root of 225. So 225 is a perfect square. So r is equal to 15. Not 225. 225 by 4 is there, no? Sorry. 4 also is there. So r is equal to root of 225 by 4. Okay, now 225 by 4. So 225 is perfect square, 4 అనేది కూడా perfect square. So r is equal to 15 by 2 will come. See, r is equal to 225 by 4 root of. So r is equal to 225 is the perfect square. So 15 by 4 is also perfect square. That will become 2. So r is equal to, but the value 15 by 2 means 7.5. అన్ని వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి? సెంటీమీటర్స్ లో. సో సెంటీమీటర్స్. సో therefore radius, conclusion, therefore radius, r అంటే radius కదా, radius of the ఇదండి diagram, radius of the cylinder is equal to 7.5 centimeters. So that is the value you want to find out. Like that you want to do. See the fourth one. An overhead water tank is in the shape of a cylinder, has capacity of 616 liters. Okay, capacity anna, volume anna, okay na, same volumes I find out cheyali. They given the capacity, they given the volume of the cylinder. Volume of the cylinder ichesadu entandi 616 liters. They given in the liters. So the diameter of the tank is 5.6 meters. Find out its tank.
Okay, now I have the tank. Okay, now this tank is in the shape of cylinder. So the given the diameter ఎంత ఇచ్చారండి 5.6 meters. H I don't know, you want to find out the H. Diameter ఎంత ఇచ్చారండి 5.6 meters. So radius ఏమవుతుందండి, what the radius 2.8 meters. ఓకేనా, radius ఏమవుతుందండి 2.8 meters. They given for you liters in the value. Let us see. Given that radius of cylinder is equal to d by 2. So what is the d value? 5.6 by 2. So it will become 2.8 centimeters. Okay, that is the radius. What is the height? Height of cylinder is equal to h. Height is h only. Okay, now next they given the volume. They given for you volume of cylinder is equal to 616 liters. Okay, now volume of cylinder is equal to 616 liters. They given అంటే మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే మీటర్స్ కదా, సెంటీమీటర్స్. దే గివెన్ ఫర్ యూ మీటర్స్ 2.8 మీటర్స్. ఓకేనా, మనకి క్వశ్చన్ అనేది మీటర్స్లలో ఉందండి, ఇక్కడ మనకి వాల్యూ అనేది లీటర్స్లలో ఇచ్చాడు. ఓకేనా, మనము బోత్ సైడ్స్ రెండు లీటర్స్లలో ఉండాలి లేదా మీటర్స్లలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. లెట్ us see. Volume of cylinder is equal to 616 liters. They given. So volume of cylinder pi r square h is equal to 616 into 1 liter అని రాయొచ్చు. అంటే 616 into 616 into 1 ఏమవుతుంది, మళ్ళీ 616 లీటర్స్ కదా. సో 1 into 1 liter అని రాయొచ్చండి. See what is the pi value? 22/7. We don't know the radius. A radius you know 2.8 meters. Okay, now square is there అంటే r square అంటే r into r అంటే 2 times value. So 2.8 meters into we don't know the h, that is equal to 616 into. ఓకే, నా 1 liter is equal to ఇక్కడ మనకి మీటర్స్ లో ఉందండి, ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం మీటర్స్ లో ఉంది కూడా, దీన్ని కూడా ఏం చేయాలి మీటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. సో 1 liter is equal to how many meters? Already I told 0.001 meter cube. Okay, 0.001 meter cube. See any cancellation? ఇక్కడ పాయింట్ ఉందండి, మీటర్ 2 meters is there, అక్కడ 3 meters ఉన్నాయి. సో 1 meter అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 22 28 616. ఓకేనా, సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూస్ ఏమి అండి 1/7 ఇంటూ 2.8 ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి 28/10 రాసుకోవచ్చా, ఇంటూ ఇది కూడా 28/10 ఇంటూ h, దట్ ఈక్వల్ టు వాట్ ద వాల్యూస్ 28 ఇంటూ see here 0.001 point after 3 numbers is there, so 1/1000 రాసుకోవచ్చు దాన్ని 1000 meters. See here 28 also cancel. లేకపోతే h మనకు కావాల్సిన h కదా, ఈ వాల్యూస్ అంతా మనకు అవసరం లేదు, మరి గోయింగ్ టు RHS it will become reciprocals. So h is equal to అలా అయినా చేసుకోవచ్చు అండి, h is equal to what the value, cancellation వద్దులే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. So 28 into what is the value 1/1000 okay na meters into
కనపరాలి. సో హెచ్ వాల్యూ అంతా ఒక సైడ్ పెట్టేసి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ పంపిస్తాను. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28 into 1/1000 meters into, see 1/7 by going to that side 7/1 into 10/28 into 10/28. Okay now. So 7 ones, 7 fours. 28 will cancel. So h is equal to what the remaining numerator ఏముందండి. So 2 zeros, 2 zeros. In the numerator nothing is there. So 1 divided by, so 10 into 4, that is equal to 40 meters. Okay, what is the value? H is equal to 40 meters. In points we are converting. So 0.025 meters. Okay na. 40 to 1 cancel కాదండి. సో పాయింట్ పెట్టి 10 అయిపోతుంది. 10 కూడా క్యాన్సిల్ కాదు, మళ్ళీ అనదర్ 0. సో 100 అయిపోతుంది. 40 అనేది 42 80. రిమైండర్ will be the 2, I means 20 క్యాన్సిల్ కాదు, మళ్ళీ పాయింట్ కూడా 0 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. 5. సో మీటర్స్లో అయినా రాయచ్చు, సెంటీమీటర్స్లో అయినా రాయచ్చండి. సెంటీమీటర్స్ అంటే ఏమవుతుందండి, దీన్ని ఎలా రాయచ్చండి, 25/1000 రాయచ్చా, 1000 meters. మీటర్స్ని సెంటీమీటర్స్లో కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో 25/1000 into 100 centimeters. So 2 zeros will be the cancel. So 25/10. 25/10 means 2.5 centimeters. Centimeters lo aina rayachu, meters lo aina rayachu. So therefore conclusion you want to write down. So therefore height of the cylinder only. So height of the cylinder is equal to 0.025 meters or 2.5 centimeters. ఏదైనా కరెక్ట్ అండి. See the fifth one. A metallic pipe is 77 centimeters long. Okay, now see the diagram in the textbook only. The inner diameter of a cross section is 4 centimeters. అక్కడ హాలో సిలిండర్ అని పిలుస్తామంటే దాన్ని. ఇన్సైడ్ ఒక సిలిండర్ లోపల అనదర్ సిలిండర్ ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే హాలో సిలిండర్స్. ఓకేనా. హాలో సిలిండర్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. హాలో సిలిండర్స్కి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే so this is the hollow cylinders. Okay, hollow cylinders ki inside ఒక cylinder ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ ఒక cylinder ఉంటుంది. సో రేడియస్ ఇన్నర్ సైడ్ ఒక రేడియస్ ఉంటుంది, అవుటర్ సైడ్ కూడా ఒక రేడియస్ ఉంటుందండి. ది గివెన్ ఫర్ యూ ఇన్నర్ సైడ్, ఇన్నర్ డయామీటర్ ది గివెన్. ఇన్నర్ డయామీటర్ ఎంతండి, 4 ఇచ్చాడు, అంటే రేడియస్ ఏమవుతుందండి 2. ఓకే, ది గివెన్ ద అవుటర్ డయామీటర్ కూడా ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ అవుటర్ డయామీటర్, 4.4 centimeters. ఇట్ విల్ బికమ్ 2.2 centimeters. అంటే ఇన్నర్ డయామీటర్ ఇస్తాడు, అవుటర్ డయామీటర్ ఇస్తాడండి. అండ్ ఆల్సో హైట్, ఇన్నర్కి అవుటర్కి సేమ్ హైట్ అండి. వాట్ ద హైట్, 77 centimeters. ఓకే, ఇన్నర్ రేడియస్ ఇస్ 2, outer radius is 2.2. So height is 77 centimeters. You want to find out TSA or LSA, ఏదైనా కనుక్కోవచ్చండి. ఇక్కడ TSA టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పారండి. TSA ఆఫ్ ద హాలో సిలిండర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే CSA ప్లస్
CSA of the ఏంటంటే CSA of the outer circle, sorry outer cylinder plus CSA of the inner cylinder. ఇది outer cylinder, ఇది inner cylinder, ఏదో ఒకటి, ఇది inner అయితే ఇది outer అయితే ఇది inner. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏముందండి సర్కిల్స్. సో ఏరియా ఆఫ్ రింగ్, ఓకేనా, ఏరియా ఆఫ్ రింగ్. సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా హాలో సిలిండర్స్ లో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ outer cylinder ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ inner cylinder ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ రింగ్. ఓకే, ఆల్రెడీ నో ద ఫార్ములాస్. outer cylinder కి ఏమవుతుందండి 2π క్యాపిటల్ R, 2π క్యాపిటల్ R H. ఇన్నర్ అంటే కదా 2π స్మాల్ r H ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ రింగ్స్ అంటే 2π క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ మైనస్ 2π స్మాల్ r స్క్వేర్. దాన్ని షార్ట్ కట్ లో ఏం రాస్తామంటే మీకు ఆల్రెడీ 8th క్లాస్ లో చెప్పానండి, 2π ఇన్ ద బ్రాకెట్ r స్క్వేర్ మైనస్ r స్క్వేర్, క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ r స్క్వేర్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఈ సా ఇన్ ద 5th ప్రాబ్లంలో మనం చూసామండి ఈ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ దట్ ఏమి చేయాలంటే గివెన్ దట్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అని రాయాలండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైట్ ఆఫ్ ద హాలో సిలిండర్ అని రాయచ్చు. సో 77 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ సిలిండర్ ఈక్వల్ టు 4 సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా, సారీ 4 సెంటీమీటర్స్ బై 2 చేయాలి కదా, డయామీటర్ ద గివెన్. So 4 by 2 centimeters, it will become 2 centimeters. Next line, radius of the outer cylinder, that is equal to 4.4 centimeters the given. So it will become 2.2 centimeters. Okay, height chesamu, radius inner kanukunnam, radius outer kanukunnam. So let us see the problems. First question em cheyandi, inner curved surface area. First question em cheyadu, inner curved surface area of cylinder. You know the formula. Inner అంటే ఏమవుతుందని 2πr ఇచ్చాడు, కానీ ఏం ఆర్ తీసుకోవాలి, స్మాల్ ఆర్. ఇన్నర్ అన్నప్పుడు ఇన్నర్ ఆఫ్ CSA ఏమవుతుందండి స్మాల్ ఆర్. సో 2 into 22/7 into what is the r inner యొక్క r ఎంత అండి 2 into what is the h 77. So 7 ones 7 11s. So what is the value? 44, 88 into 11. So it will become 8. So 968. So inner curved surface area of the cylinder is equal to 968. The given all centimeters agadandi. So centimeter square. Okay, centimeter square. You want to do like that. So outer, next question em cheyandi, outer curved surface area of the cylinder. Outer annappudu em teesukovalandi ikkada capital R. Inner fine notation. Next outer is equal to capital R. So 2 into 22/7 into what is the capital R? Capital R is 22, sorry not 22, 2.2 into 77. So 7 ones 7 11s. So 44, it will become 44 into 2.2 ni 22/10 రాసుకోవచ్చు కదా into 11. See 44 22s. I also don't know. 4 2s 8, 4 2s 8, 8. So 8 6. So what the value? 968 into 11/10. Okay, 968 into 11/10. So what is the value? ఏమవుతుందండి 11 8 are 88, 11 6 are 66, okay 8 70 74.
11 9s 99, so 106. So remaining denominator లో పాయింట్ ఉంది. సో 1064.8 ఏంటంటే సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్ అయితే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కదా. సో అవుటర్ therefore conclusion you want right now, outer curved surface area of the cylinder is equal to 1064.8 centimeter square. Inner అనుకున్నాం, outer కూడా అనుకున్నాం అండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ దే గివెన్ ఫర్ యూ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఏమనుకోమంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. So we want to find out total surface area. What is the total surface area of hollow cylinder? Formula ఏంటండి, curved surface area plus curved surface area of outer plus curved surface area of inner plus area of ring. So TSA is equal to curved surface area plus curved surface area. మీరు ఫుల్ ఫార్ములా రాసుకోండి నీట్గా. TSA of the cylinder, hollow cylinder is equal to curved surface area of outer cylinder plus curved surface area of inner cylinder plus area of ring. So this is outer under 2 pi RH. Two pi small rh plus area of ring. What the area of ring? 2 pi into capital R square minus small r square. That is the formula. Okay, ring means 2 pi in the brackets capital R square minus small r square. Already you know the value. ఈ వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 106.8. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇన్నర్ ఎంత వచ్చిందండి, 468 ప్లస్. ఓకే, ఇన్నర్ అవుటర్ ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో 2 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద పై వాల్యూ 22/7 ఇంటూ ఆర్ ఎంత ఏంటంటే 2.2 స్క్వేర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్. ఓకేనా, సో 2 into pi means 22/7 into in the brackets capital R means 2.2 whole square minus 2 square. So what is the value? ఏమవుతుందండి 106. డోంట్ యాడ్ ఏం చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. లేకుంటే మళ్ళీ టోటల్గా యాడ్ చేసినా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో 2 into 2 44, 44/7. సో 44/7. 2.2 square means 4.84 minus 4. Okay, now that is the values. That equal to C 64.8 plus 968 plus 44/7. See 4.84 minus 4 ఏమవుతుందండి 0.84. So 4 ones 0.4 ones 4 twos. Okay, now that is the value. So 1064.8 plus 968 plus C 44 into 0.12. Okay, 0.12. 0.12. So do the product. Point లేదనుకో ప్రోడక్ట్ చేసేసుకోండి, ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. సో 1064.8 plus 968 plus 12 4s are 48. 12 4s are 48. 40 50 51 52. So 528. Okay, now point అనేది 2 numbers before. So 5.28 will be the answer. So add చేసేది. సో పాయింట్ ఆఫ్టర్ 2 నెంబర్స్, ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్టర్ 1 నెంబర్ అనేది సో 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత నెంబర్స్ లేవు. సో 0 8. నెక్స్ట్ 8 plus 2 10. Put the point completed. 10 to 5 1 plus 6. 6 plus 8. 6 plus 4 10. So 18.
1 will be the remainder. So 7 అయిపోతుందండి. 7 plus 6 13. 13 అంటే 1 మిగిలిపోతుంది. సో 9 plus 1 13. సో 1 plus 2. సో 0.38.08 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అండి. ఓకేనా. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది, టీఎస్ఏనే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. ఓకేనా, టీఎస్ఏ మనం ఫైండ్ అవుతుంది. సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2038.08 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో హాలో సిలిండర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనా, మెన్సురేషన్, దిస్ ద మెన్సురేషన్ ఇన్ 10th క్లాస్. 8th క్లాస్లో వచ్చింది సమ్ స్మాల్ టాపిక్. 9th క్లాస్లో బాగా బిగ్ చాప్టర్ అండి ఇది. 9th క్లాస్లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీరు నేర్చుకుంటే 10th క్లాస్లో ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ చాప్టర్ వినకపోయినా నో ప్రాబ్లం. 9th క్లాస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. 9th క్లాస్లో 90% ఆఫ్ ద సిలబస్ ఇన్ 10th క్లాస్ ఇన్ క్లియర్. See the next one. Next one, do yourself. 6th one and I will tell. A cylindrical pillar. One pillar is there. A pillar ఎలా ఉందండి, సిలిండర్ షేప్లో ఉంది. ఓకేనా, ఆల్రెడీ నో ద పిల్లర్స్. పిల్లర్స్ ఎలా అంటే మీకు తెలుసు, అది సిలిండర్ షేప్లో ఉందంట. హ్యాస్ ద డయామీటర్ 56 సెంటీమీటర్స్. డయామీటర్ ఇచ్చాడండి. రేడియస్ ఏమవుతుందండి 28 cm. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హైట్ గివెన్ 35 m. ఇక్కడ మీటర్స్లో ఉంది, ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్లో ఉంది. ప్రాబ్లమ్ చూసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నెక్స్ట్ దెర్ ఆర్ 16 పిల్లర్స్ అరౌండ్ ద బిల్డింగ్. ఓకేనా, మన బిల్డింగ్లో ఒక బిల్డింగ్ ఉందండి. మన బిల్డింగ్ దగ్గర 16 పిల్లర్స్ ఉన్నాయండి. వీ హ్యావ్ ద 16 పిల్లర్స్. మనం ఒక్క పిల్లర్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఒక పిల్లర్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కనుక దాన్ని ఇంటూ 16 చేస్తే కనుక ఎంత ఏరియా ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో 1 పిల్లర్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద పిల్లర్ of all the pillars at rupees 5.5 per 1 meter square. Already you saw in the 8th class ప్రాబ్లం చూసామండి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనుకోమంటాడు. అంటే 16 పిల్లర్స్ ఉన్నాయి. 16 పిల్లర్స్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కష్టం. ఒక్క పిల్లర్ ఒక ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంతా పిల్లర్ అంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంతా సిలిండ్రికల్ పిల్లర్ అనేది రాయండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ దట్ చూడండి, ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్లో ఉంది, ఇక్కడ మీటర్స్లో ఉందండి. ఏ దాంట్లోకి చేంజ్ చేయాలో చూసుకోండి ఫస్ట్. అక్కడ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి, ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఆల్ పిల్లర్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 5.5 per 1 meter square. అంటే 1 మీటర్ స్క్వేర్ పెయింట్ చేసే, ఓకేనా, అంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ 1 మీటర్ మీరు పెయింట్ చేస్తే మనకి ఎంత రూపీస్ ఇస్తాడు అంటే 5.5 రూపీస్ ఇస్తాడు అమౌంట్. ఓకేనా, అట్లా 16 పిల్లర్స్కి మనం పెయింట్ చేసి ఎంత ఇస్తాడు అమౌంట్ మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఒక పిల్లర్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక పిల్లర్ యొక్క ఏరియా 100 వస్తే 16 పిల్లర్స్ ఏమవుతుంది 1600 ఇంటూ 5.5 రూపీస్. ఓకేనా, చేస్తే కానీ మనకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది లైక్ దట్. అంటే పర్ఫెక్ట్గా అది ఆన్సర్ కాదు, మనం అజంప్షన్ అనుకుంటే. ఇక్కడ మీటర్స్లో ఇచ్చాడు, నో ప్రాబ్లం. క్వశ్చన్ కూడా 1 మీటర్ స్క్వేర్లోకి కన్వర్ట్ చేయమంటాడు. సో ఇది సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు. యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ మీటర్స్. ఇది మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏమవుతుందండి, సో 28/100. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 0.28 మీటర్స్. దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి 0.28 మీటర్స్లే. ఇది మీటర్స్లోనే ఉండాలి, ఇది కూడా మీటర్స్లోనే ఉండాలి. అప్పుడే మనకు ప్రాబ్లం కదా. 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 5.5 రూపీస్ ఇస్తాడు. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్స్టూడ్. రేడియస్, height completed. So you want to find out curved surface area. Curved surface area of the cylindrical pillar and transform. So 2 pi RH. But the 2 you know, into pi means 22/7. So radius is 0.28 meters into 35 meters. Okay na, you want to find out the value. Curved surface area ఎంత కొంత వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా, ఏదో ఒక వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, 100 అనుకుందాం. అజంప్షన్, ఇది 100 అనేది పర్ఫెక్ట్ కాదు. 100 వచ్చింది మీకు. ఓకే, ఇంటూ 100 ఏమొస్తుంది మీటర్ స్క్వేర్లో వస్తుంది కదా. 100 మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. అది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సిలిండ్రికల్ పిల్లర్ 100 మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకేనా, మీకు దీన్ని ఎలా రాయచ్చండి, 100 ఇంటూ 1 మీటర్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు కదా, నో ప్రాబ్లం.
1 మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత రూపీస్ ఇస్తానండి? 100 ఇంటూ 5.5. డూ ద ప్రోడక్ట్ ఏం చేయాలి, అట్లా వదిలేదు. నెక్స్ట్ ఒక పిల్లర్ యొక్క రూపీస్ ఎంత కనుక్కున్నాం, ఎంత వస్తుంది? 5500. పాయింట్ ఎంతనో 550 రూపీస్. అంటే ఒక పిల్లర్ని నేను పెయింట్ చేస్తే నాకు ఎంత అమౌంట్ ఇస్తాడండి? 550 రూపీస్. సో ఇంటూ 16 పిల్లర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో 16 ఇంటూ మల్టిప్లై చేస్తే అంత అమౌంట్ ఇస్తాడండి. రైట్, ఇది 100 పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ కదండి. మన అజంప్షన్ ప్రకారం చెప్తాను. మీరు కర్వ్ సర్ఫేస్ ఏరియా నీట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్ చేసి కంపల్సరీ రూపీస్లే కన్వర్ట్ చేయండి, మళ్ళీ 16 పిల్లర్స్లే కన్వర్ట్ చేయండి. ఎనీబడి హ్యావింగ్ ద డౌట్, ఈ క్వశ్చన్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే 6th 1లో నాకు కాల్ చేయండి. డోంట్ పుట్ ద మెసేజ్ మాకు అర్థం కావడం లేదని, డైరెక్ట్గా కాల్ చేయండి. కాల్ చేసి అడగండి, సార్ 6th 1 నాకు అర్థం కావడం లేదంటే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, మీకు అక్కడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే.